The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to the class. So hope you all are fine at home. See, last class we discussed about what is production function, and we discussed about total product, marginal product and average product. By keeping in your mind that this total product and average product and marginal product is very important, and with that marginal product and total product and average product, we are going to discuss about the short run production theories and long run production theories. While discussing difference between short run and long run, already we discussed the short run production function is known as law of diminishing marginal product and law of variable proportion. Law of diminishing marginal product and law of variable proportion. See, these two laws are related to short run. That means, what is the difference between short run and long run in production, in terms of production? In short run, only one variable is changing, whereas the other variable is kept as constant. But in long run, all variables are changing, isn't it? Here, in short run production function, that is law of diminishing marginal product, here what is the first one, that is law of diminishing marginal product explains in terms of marginal product. The first law of diminishing marginal product explain ചെയ്യുന്നത് MP marginal product ന്റെ ബേസിസിലാണ്. But the law of variable proportion is explaining with the TP, that is total product. But the concept is same. So it is both theories are somewhat same. The law of diminishing marginal product states that, or it reveals that, when we add more and more of a particular, that is more and more of any factors of production, here we can take labor. When we add more and more unit of labor, what will happen to marginal product? Initially marginal product will increase, then marginal product will increase at diminishing rate, then it reaches the maximum, then it will become negative. And in terms of total product also, initially total product is increasing, then also the second stage total product is increasing at a diminishing rate, then the total product is decreasing. Okay, so this one we can explain with a diagram. But total product and marginal product in the terms ലാണ് രണ്ടും പറയുന്നത്. Law of diminishing marginal product ആണെങ്കിൽ അത് marginal product ന്റെ ടേംസിലും, ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ തിയറീസ് ആർ സെയിം. See, by keeping one factor as constant, this law is passing through 3 stages. ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾക്കും 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. The first one is increasing returns to a factor. See, ഇവിടെ ഷോർട്ട് റൺ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് increasing returns to a factor, ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Then diminishing returns to a factor and negative returns to a factor. Diminishing returns to factor and negative returns to factor and increasing returns to a factor. This one we can explain with the help of a diagram. Okay, see here in y-axis we can take TP, AP and MP. TP, AP and MP. Here we can take the output. Here we can take the
output, and we can explain the theory. First one, the first curve. നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഹോംവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ total product curve. This is the TP curve. This is the TP curve, total product curve. The second one is marginal product. The second one is marginal product. And the third one is average product curve. See, third one is average product curve. Average product curve. See, the first curve, this is the total product curve, and this is the marginal product curve, and this is the average product curve. Okay, based on this diagram, we can explain the law of marginal product and law of variable proportion. Two theory namukku explain cheyidu pogam. The first stage, that is here, up to here, it is up to here, it is known as the first stage of law of diminishing marginal product and law of variable proportion. And the second stage, see, second stage, this is the second stage. This is the second stage. We will explain what is the specialty of each stage. The first stage 1 and stage 2 and stage 3. Okay, the first stage of law of variable proportion or law of diminishing marginal product, that is the first stage is known as increasing returns to a factor. Here what is happens, the total product is increasing. Total product എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ what is increasing? AP also increasing and MP also increasing. ഈ മൂന്ന്, ഇതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫേം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷനും ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷനും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ഷനും ഒരാളെ കൂടി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ടി പി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ്. സി, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ what will happen to the marginal product? It reaches the maximum point. ഇവിടെ നോക്കൂ, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? that reaches the maximum point. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമത്തിലെത്തും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ടി പിയും എ പിയും എം പിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ? മൂന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ടി പി ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ആണ്. എം പിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അത് മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് വാട്ട്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ടി പിയും എ പിയും എം പിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് diminishing returns to factor. Why it is known as diminishing returns to factor? See, ഇവിടെ ടി പി കർവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ടി പി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ടി പി കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറവാണ്. ഒരു മന്ദഗതിയിലാണ് ടി പി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈക്ക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ എന്താണ് വളരെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻക്രീസ് എന്താണ്? വളരെ കുറവാണ്. ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ? അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ മക്കളെ. സി, എ പി റീച്ചസ് മാക്സിമം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫോൾ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എ പി മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? താഴോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫോൾ. ആൻഡ് എം പി, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി? എം പി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡിക്രീസ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? എം പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പറയും,
ആൾ കൂടി അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല, പണി നടക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലേബർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ആൾ കൂടിയാൽ എന്ത് നടക്കില്ല, പണി നടക്കില്ല എന്ന് പണ്ട് ഉള്ളവർ പറയും അല്ലേ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡീക്ലൈൻ. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഡീക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയാണ്, വീണ്ടും ലേബേഴ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് the last stage is known as negative returns. Negative returns. ഇവിടെ എന്താ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, സി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, നെഗറ്റീവാണ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, നെഗറ്റീവാണ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അഡീഷണൽ ലേബർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ, അതായത് ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 100 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 11 യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, 101 ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. 101 ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡക്ഷൻ 99 ആയിട്ട് കുറയും. അതാണ് ഡിമിനിഷിങ്. മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, എ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ, ഈ സ്റ്റേജിൽ എ പി എന്താണ്, എ പി ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. എ പി കുറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവാണ്. ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ്. പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും, പക്ഷെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നടക്കില്ല. കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, then TP also starts to decrease. TP ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ സ്റ്റേജിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നിരിക്കട്ടെ. ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ 10 മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങി ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായി, എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇഫ് ഹീ ഈസ് ഗിവിങ് അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടൈലറിംഗ് വേണ്ടി വെച്ച് ഒരാളെ കൂടി വെച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, കുറയുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം, അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതലായിട്ട് ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. നല്ല ക്യാഷുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് വെച്ചൂടാ, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ റാഷണൽ. കാരണം പ്രൊഡ്യൂസർ എപ്പോഴും എന്താണ്, റാഷണൽ ആണ്. ഹി വാണ്ട് ടു നോ ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓർ നോട്ട്, ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിയോ എന്താണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ പരിഗണിച്ച് മാത്രമേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു ടൈലറിംഗ് മെഷീനോ ലേബറിനെയോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, 1 ഫാക്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ, കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ലേബറെ വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരുപാട് പണം മുടക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. Okay, I think it is clear. So 3 stages of production. The first stage, both TP, AP, MP is increasing, and what happens, the MP reaches maximum. The second stage, TP is increasing at a diminishing rate and average product also reaches maximum, then it starts to fall, and the second stage itself, the marginal product is decreasing. At the third stage of law of diminishing marginal utility, law of diminish, at the third stage of law of diminishing marginal product, the TP starts to decrease and AP is decreasing, but the value will be always positive. And what will happen to MP? MP become negative. That means total product maximathil ettumbol marginal product is equal to 0. When total product is maximum, when total product is maximum, marginal product is equal to 0. Marginal product എന്താകും, 0 ആകും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇനി ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, സി ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇത് ഡിമിനിഷിങ് ആയി പോകുന്നു, അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേമിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നും പറയുന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടിനും കൂടി ഒരൊറ്റ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, I think it is clear. See, the next topic is relationship between TP and MP. നമ്മൾ TP കർവും MP കർവും കൂടി റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുകയാണ്. The first one, when TP increases, TP increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, MP also increases അല്ലേ. TP increase ചെയ്യുമ്പോൾ MP also increases. See, when TP is increasing at a decreasing rate, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, TP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, MP is decreasing. MP എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് TP is maximum, TP മാക്സിമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ MP is equal to 0. MP എന്തായി മക്കളെ, 0 ആയി അല്ലേ. Then when TP starts to decrease, when TP starts to decrease, that time marginal product is negative. Marginal product is negative. This is the relationship between total product and marginal product. Okay, I think it is clear. Next one is relationship between average product and marginal product. Okay, average product and marginal product തമ്മിലുള്ള relationship. The first one, as MP increases, AP also increases. MP increase ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, AP യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, MP is greater. MP എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, MP is greater than AP. ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവിടെ എന്താണ്, MP മുകളിലും AP താഴെയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, when AP reaches maximum, AP മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് AP ആൻഡ് MP വിൽ ബി ഈക്വൽ. AP യും MP എന്ത് ചെയ്യും, ഈക്വൽ ആവും. ഇനി നേരെ വെൻ AP ഡിക്രീസസ്, AP ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, AP ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ MP. അവിടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയും, ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലാകും. നമ്മൾ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ലേബർ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയും. ബോത്ത് ദ കർവ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ്. ബോത്ത് കർവ് ദാറ്റ് ഈസ് AP കർവും MP കർവും ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ് ആണ്. ഹിയർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ്. Then AP will be never 0 or negative. AP ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, AP കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നെഗറ്റീവോ 0 ആവില്ല. പക്ഷെ MP എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് 0. അത് 0-ലെത്തി നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും. This is the relationship between average product and marginal product. I think it is clear. See, production function in the long run is known as law of returns to scale. See, what is the difference between short run production function and long run production function? Short run, we already discussed that only one variable is changing, that is labor. But in long run, two variables are changing. That means all the inputs are changing in long run. That is known as long run production function. That is what, law of returns to scale. Okay, see, as usual in long run all inputs are changing and that is resulting in changes in output. Input മാറുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് മാറും. In this situation the TP curve is responding in 3 ways. TP curve 3 വിധത്തിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. That means 3 stages of law of returns to scale. That is increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. Increasing, constant and diminishing returns to scale. Here the first stage is increasing returns to scale. Changes in input will result more than changes in output. ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വലിയ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ദാറ്റ് ഈസ്, see, this is a diagram. Y axis shows the capital and x axis shows the labor. And here, see, if we this is what we discussed, we studied that isocone. This is isocone. Here IQ1, IQ2, IQ3 and IQ4. IQ1, IQ2, IQ3 and IQ4.
4. Here, see, first, here, this is the point where using capital and labor to produce this much of commodities. അല്ലേ, ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റി ഇങ്ങനെ, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇൻപുട്ട്, സി, ഇൻപുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ടിലെ വേരിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ കർവ് അങ്ങനെയാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഐസോകോൺ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഐസോകോൺ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ഇനിയൊരു കർവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈഡർ ആവില്ല, ഷോർട്ടർ ആവും. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഐസോകോൺ കർവൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വിൽ റിസൾട്ട് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് constant returns to scale. Here, proportionate change in input will result the same change in output. ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ 10% ഇൻപുട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ 10% ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സെയിം ഗ്രാഫ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലേബർ and see the production line, and in that, see, the gap between isocont is same. The gap between isocont is same. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ, ദാറ്റ് ഈസ് IQ0, IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരുപോലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale. See, the changes in input will result less than changes in output. That means proportionate change in all inputs leads less than proportionate change in output. ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടായ പോലെ മാറ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലേബർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ, ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഐസോകോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഐസോകോണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈഡർ. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 ആൻഡ് IQ5 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ changes will be there in output. Okay, this is what the theory of returns to scale. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഗ്രാഫ് ഇല്ല, നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് എഴുതി വെച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സി, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് short run production function, that is law of variable proportion and law of returns to scale. Here short run production function Q is equal to L, that is what is the short run, Q is equal to F into L and K constant. Here K is constant, capital is constant, only one variable is changing, that is what the short run production function. If it is in long run, Q is equal to F into L and K. Here both labor and capital is changing, that is what the difference. And the second one, change in output by changing variable input. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ഫിക്സഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ. വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് പറയുമ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ ഓൺലി, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഓൺലി ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ, ബട്ട് ഇൻ ലോങ് റൺ ചേഞ്ചസ് that is occurs in all inputs. Okay, then here in law of variable proportion or law of diminishing marginal product,
three stages are there, that is increasing returns to factor, diminishing returns to factor and negative returns to factor. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട. റിട്ടേൺസ് ടു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് വരുന്നത്. ലോങ് റൺ, ഇൻ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ there are three stages, that is increasing returns to scale and constant returns to scale and diminishing returns to scale. Okay, I think it is clear. It is very important topic. This TPAP will be there for exam for drawing as well as to write the theory. Okay, the next topic is Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas production function. See, two famous economists, that is C.W. Cobb and Paul H. Douglas, they made a study, empirical study in factories of America, and they found a new theory that is known as Cobb-Douglas production function. And Cobb-Douglas production function is a linear homogeneous production function degree 1. Okay, linear homogeneous production function degree 1. This is linear homogeneous production function. Based on the studies they conducted in America, that is in USA, they formulated one equation, that is what Cobb-Douglas production function. See, Cobb-Douglas production function is Q is equal to A into L raised to alpha and K raised to beta. L raised to alpha and K raised to beta. See here, A is the technological constant and Q is the quantity of output and L is the labor used in production process and K is the capital used in production process and alpha is the marginal product of labor, and beta is the marginal product of capital. Alpha എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റും ആയിരിക്കും. Okay, this is the Cobb-Douglas production function. There is another equation that is there in your textbook, that is both equation it is same only. Q is equal to h1 alpha h2 beta. Same equation, it is correct only, but most commonly used equation is this one, that is Q is equal to A into L raised to alpha and K raised to beta. See, for example, if the value of alpha plus beta, if it is greater than 1, the production function will be increasing returns to scale. Okay, ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഇഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് decreasing returns to scale. The production is decreasing returns to scale. So that's all about Cobb-Douglas production function. Usually from this area one problem will be there that we will discuss. Okay, see, this is the problem. Let the production function of a firm be, that is here Q is equal to 5 L raised to half and K raised to half. This is the technological constant. This is labor, marginal product of labor, and capital, marginal product of capital. See, based on this we have to find out, that is find out the maximum possible output that a firm can produce with 100 unit of labor, that is L is equal to 100, and 100 units of capital, that is K is equal to 100. So capital as well as labor is 100. What is the maximum output? That is we have to find out the Q. In this equation, just we are plotting these values in this equation. That is, what is the equation of Cobb-Douglas production function? Q is equal to A into L raised to alpha and K raised to beta. L raised to alpha and K raised to beta. See, for example, we can plot the equation here. That is, Q is equal to 5 into 100 raised to half into 100 raised to half. See, in your lower class you might have learned, that is 100
raised to half means that is equal to root 100. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, റൂട്ട് 100 ആണ് എടുക്കുക. റൂട്ട് 100 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, റൂട്ട് 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് 100 റൈസ് ടു 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 100 റൈസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ റൂട്ട് 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആണ്, റൂട്ട് 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആണ്. സോ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ദാറ്റ് ഈസ് 5 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 100 into root 100. See, root 100 is equal to 10. So 5 into 10 into 10, that is equal to 500. 500. This is the maximum possible output that a firm can produce by using this capital and labor. My dear children, remember that if a production should carry out, both the input is needed. Okay, both the input is needed. Without labor and without capital, a firm or a producer cannot produce any output. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻപുട്ട്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഇല്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല. ഒരു ഇൻപുട്ട്, ലേബർ ഇല്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാതെയും പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, that's all for today. I think it is clear. If you have any doubts related to this, you can contact me, and this is the homework for you, just 2 problems based on Cobb-Douglas production function, and you can do it. Okay, thank you, have a nice day.